सुप्रभात पिला माने आमे आजी आम साहित्य बहीर पाठटिए पढ़िबा। षष्ठ श्रेणीर साहित्य बही मो जीवनर अभूला कथा लेखिचंती लेखक सत्यनारायण राजगुरु। ए मो जीवन अभूला कथार मु तुमको मन पकई दउची। आमर किछि किछि जीवन रे कथा थाए जोगुड़ा कि आमे बेले बेले भाबू बहुत पुराना कथा गुड़ाक से गुड़ाक मन पड़े एमती लगे से गुड़ाक किछि आमे भूली हुएनि। एमती किछि स्मृति थाए जहाँ को आमे केबे भूली पारुना। बेले आमे जेते बड़ अछु ता पूर्वरु छोट थिला बेले कोन कोन करूथुलु कोन कोन घटना घटितिला से घटना गुड़िक सब आमर अविस्मरणीय होकर रही जाए। आम स्मृति आमे भूली पारुना तेणु से गुड़ाक अभूला कथा कह जाए। आज ये मो जीवन अभूला कथा मध्य गांधीजी उपरे आधारित। गांधीजी किए तुम माने जानिच? गांधीजी आम जातिर पिता, जातिर जनक। से महात्मा गांधी आम जातिर पिता। मोहनदास करमचंद गांधी तांकर पूरा नाम। से आम देश स्वाधीन होबा पाई बहुत चेष्टा करथिले। एपरिकी से इंग्रेज मानक विरुद्ध रे मध्य आंदोलन करथिले। इंग्रेज मानक विरुद्ध रे आंदोलन करी से देश को स्वाधीन आनी देथिले। जेतेबडी इंग्रेज मानकर अधीन रे आम देश थिला आउ आम देशवासी माने तांकर अत्याचार सही न पारी अति कष्ट पाउथिले आउ विकल होउथिले। से समय गांधीजी एसब को देखि सही पारु नथिले। से मध्य किछि लोकन को मुक्त करिया पई किछि चेष्टा करूथिले। सेही चेष्टा उपरे आधारित एई हमर मो जीवनर अभूला कथा लेखिचंती सत्यनारायण राजगुरु। लेखक सत्यनारायण राजगुरु 1903 मसीहा रे जन्म होइतिले। पारलाखेमुंडीर जन्म ग्रहण करथिले। से जणे ऐतिहासिक और लिपितत्वविद मध्य थिले। से ओडिया भाषार उपभाषा, कलिंगर आत्मकथा, गंगवंशर इतिहास प्रभृति पुस्तक से रचना करथिले। निजर आत्मकहानी मो जीवन संग्राम पाई से केंद्र सरकार द्वारा एकाडेमी पुरस्कार मध्य पाइथिले। 1997 मसीह रे तांकर मृत्यु होइतिला। ए जो पाठटी आमे पढुचे एई पाठटी से गोटे विषयर अंश। सेटा होची मो जीवन संग्राम पुस्तक रो गोटे अंश को आनी सेटा को लेखिचंती। सेइथरु संग्रह कराइछि आउ मो जीवन संग्राम पुस्तक रो एटा संग्रह कराइछि। एटा रे से मो जीवनर अभूला कथा को लेखिचंती। एबे आमे मो जीवनर अभूला कथा किए लेखिचंती लेखकଙ୍କ विषय जानिले। एबे आस आमे माने मध्य से विषयटी को पढ़िबा। मु पढ़ुची प्रथमे से विषय को स्पष्ट भाव में गोटे पैराग्राफ पढ़िबी, तम माने सुनिबो। से पैराग्राफ पढ़ी सारला परे तम माने मध्य पढ़िबो एवं से पैराग्राफ रा अर्थ मध्य मु तम मान को बुझे देबी। आस पढ़िबा। 1921 मसीह रे जेतेबेले मु चतुर्थ श्रेणी रे पढ़ुथिली सेतेबेले महात्मा गांधींकर भारत व्यापी स्वाधीनता आंदोलन आह्वान देश सारा व्यापी गला। पारलाखेमुंडी रे मध्य सेथिरे प्रभाव पड़िथिला। संबलपुर आड़ू जणे उत्तम वक्ता एठारे गोटिए सभा करी ओडिया रे जेउ वक्तृता देइथिले ताहा बहु युवक छात्रन को प्रभावित कला। स्कूल कॉलेज छाड़ी अनेक असहयोग आंदोलन रे भाग नेले। ठीक से वर्ष महात्मा गांधी निजे तांको प्रचार उद्देश्य रे पारलाखेमुंडी आसीथिले। सेतेबेले ब्रिटिश सरकारंकर कटकणा हेतु सभा करने को स्थान मिलला नहीं। आम छात्र माने जोर करी पुराना मार्केट पड़िया रे एबे जेउठारे म्युनिसिपल रीडिंग रूम निर्मित होईची सभा करने को स्थिर कलु।
ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ଗହଳି ଏତେ ଅଧିକ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଆମେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ର ଚକ୍ରାକାରରେ ଘେର କରି ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି ମଝିରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ରଖି ସେହି ଜନଗହଳି ଭିତର ଦେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପଛପଟେ ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନତାର ଚାପ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମ ପଛ ଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲା, ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହୁଁ, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବ କିପରି? ଏବେ ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି। ଏବେ ଆସ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛି, ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। 1921 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 4ର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଶସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼ୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଭା କରି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଠିକ୍ ସେ ବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର କଟକଣା ହେତୁ ସଭା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଛାତ୍ରମାନେ ଜୋର କରି ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟ ପଡ଼ିଆରେ, ଏବେ ଯେଉଁଠାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ରିଡ଼ିଂ ରୁମ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ସଭା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଲୋକ ଗହଳି ଏତେ ଅଧିକ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଆମେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ର ଚକ୍ରାକାର ଘେର କରି ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି ମଝିରେ ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ରଖି ସେହି ଜନଗହଳି ଭିତର ଦେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜନତାର ଚାପ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମ ପଛ ଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲା, ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହୁଁ, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବୁ କିପରି? ହେଲା, ଏବେ ଶୁଣିଲ। ଏବେ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ପଢ଼ିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଦେଖ, ଏଥିରେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ। ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକରା ଦିଆଯାଏ, ତାହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାପିଗଲା ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସାରା ଦେଶ ସାରା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇଗଲା। ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଉତ୍ତମ ମାନେ ଅତି ଭଲ। ବକ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବକ୍ତା କୁହନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଯେ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା କୁହାଯାଏ। ବକ୍ତୃତା, ଯାହା ଆମେ ଭାଷଣରେ କହିଥାଉ, ସେଟା ହେଲା ବକ୍ତୃତା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା। ଆସ। ଅସମର୍ଥ, ଯାହା ଆମେ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୋହୁଁ, ତାକୁ ଅସମର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ସ୍ମିତ ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ, ହାସ୍ୟ ମାନେ ହସିବା। ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ହସିବାକୁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ହସୁ ଯେତେବେଳେ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସୁ, ଅଧିକ ହସୁ, କମ୍ ହସୁ, ମୁହଁରେ ହସ ଟିକେ ଫୁଟେଇକିରି କଥା କହିବାକୁ, ସେଟା ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କ'ଣ?
ଏବେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆସ ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଥିବା ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫଟି ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ସେ ପାରା ବିଷୟରେ କିଛି ଆମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏଥିରେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନତା। ସ୍ୱାଧୀନତାର କ'ଣ ହେବ? ପରାଧୀନତା। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଅଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନରେ ହେଲେ ଉଲ୍ଟା ଶବ୍ଦ ହେବ ପରାଧୀନତା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଟା ଶବ୍ଦକୁ କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଉତ୍ତମ। ଉତ୍ତମର କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ଅତି ଭଲ ତାକୁ ଉତ୍ତମ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆଉ କେତେଟା କହୁଛି ମୋତେ ତମମାନେ କହିବ। ଅସହଯୋଗ। ଯେଉଁଠି ସହଯୋଗ କରାଯାଏନି ତାକୁ ଅସହଯୋଗ କରାଯାଏ। ତା ନାହିଁ ଅସହଯୋଗର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ତମମାନେ କହିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ଅସମର୍ଥ। ଯାହା ସମର୍ଥ କରା ହୁଏନି, ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରା ହୁଏନି ତାକୁ ଅସମର୍ଥ କୁହାଯାଏ। ତାର କ'ଣ ହେବ? ପଛପଟ। ତାର କ'ଣ ହେବ? ପଛପଟ ଆଗପଟ ଏମିତି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ସମ୍ଭାଳ। ସମ୍ଭାଳର କ'ଣ ହେବ? ଯାହା ସମ୍ଭାଳି ହେଇଥାଏ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ସମ୍ଭାଳି ନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତମମାନେ କହିବ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ଥିର। ସ୍ଥିରର ଯେଉଁଟା ରହିଯାଏ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାକୁ ସ୍ଥିର କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ଯେଉଁଟା ରହେନି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା କହିବ। ହେଲା? ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର କରିକିରି ଆଣିବ। ହେଲା? ଏବେ ମୁଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଉଛି ତାହାକୁ ଲଗେଇକି ତମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। କୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ନିଜ ମନରୁ ଏକ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଲେଖିବାକୁ ବାକ୍ୟ ଗଠନ ଆମେ କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆସ ଆମେ କିଛି ଶବ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଯେମିତିକି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା। ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରି କହିଦେଉଛି, ତମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରୁ କିଛି କିଛି ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ବହିରେ ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ କପି କରିବ ନାହିଁ। ହେଲା? ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା ବକ୍ତା, ଉତ୍ତମ, ବକ୍ତୃତା, ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅସହଯୋଗ, ସ୍ଥାନ, ପୁରୁଣା, ସ୍ଥିର, ଅସମର୍ଥ, ଚେଷ୍ଟା, ପଛପଟେ, ସ୍ମିତ। ହେଲା? ଏବେ ଏହାକୁ ସବୁ ନେଇକିରି ତମେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ। ହେଲା? ଆଉ ବାକି ତକ ଆମେ କାଲି ପଢ଼ିବା। ରହୁଛି।